यूथ ऑफ GSB वीक्षकांक नमस्कार. तुम्ही व्यंकटरमण देवस्थान पळयता आसची. व्यंकटरमण देवस्थान आतुलान हेकडे आम्ही पुढे राम मंदिर म्हणून म्हणताच पुढले ताजे मध्येंतू हांगा सुधींद्रा डायग्नोस्टिक सेंटर म्हूण आसा. सुधींद्रा डायग्नोस्टिक सेंटर आणि KMC अत्तावर हांगेल आश्रयांतू मणिपाल सिंगना ಒಟ್ಟು आज एक फ्री मेडिकल चेकअप चलचा आसा. सकाळी 9:30 तुलान दनपार 1 गंटे हंतु तुम्ही फ्री जावन तुमगेले BP टेस्ट, शुगर टेस्ट, तशीची स्पायनाचे कसले प्रॉब्लेम आस म्हणजे जाल्यार फ्री कन्सल्टेशन कोरयता, फ्री चेकअपय कोरयता. आणि ಸ್ವಲ್ಪ वेळान हांगा रजिस्ट्रेशन इत्यादी जाता आसा. आता उद्घाटन करूक कन्नड तशीची तुळू फिल्माचे हिरो रूपेश शेट्टी तुमकां गोत आसा. कन्नड बिग बॉस जाल्ले OTT सीझन 9 हाजी विनर ह्यो येवन उद्घाटन करता. उद्घाटन जातरी रजिस्ट्रेशन पुरे जावन जातरी हांगा फ्री मेडिकल चेकअप चलता. हाजी पुरे दृश्यावळी तुमी आतां यूथ ऑफ GSB तू पळोवचे आसाची. येया. आमगेलो आतां मणिपाल सिग्नाचे हे पुरे मेडिकल फ्री चेकअप कसो आसा की फ्री कॅम्प कसो आसा की ताजी पुरे मॅनेजमेंट पळयता आसलो जाल्यार मणिपाल सिग्ना मॅनेजर म्हणून म्हणयता हरीश प्रभू मामा आसाची हांगेले निमगे आनी तुमकां आतां हे चेकअपा विशयी एक्सप्लेन करताच. नमस्कार पुराय जनांक. आम्ही म्हळ्यार आज मणिपाल सिग्ना आज मणिपाल हॉस्पिटल्स म्हळ्यार पुराय जनांका गोत आशिल्ले विशय. तशी जी त्यांची मणिपाल हॉस्पिटलांत तांगेले मणिपाल सिग्ना हेल्थ इन्शुरन्स म्हणून आमी मेडिक्लेम करताची. सो हें आमी कशें केलें म्हळ्यार आमकां हें स्टेट इन्शुरर फॉर कर्नाटका म्हणून आमकां हे कर्नाटकाचे इन्शुरन्स इन्चार्ज आमकां दिला. सो आज कर्नाटकाचे इम्पॉर्टंट इन्शुरन्स कोण ऑफिशियल इन्शुरन्स म्हळ्यार आमी मणिपाल सिग्नातांनी. सो हें एक आमकां प्राऊड मुमेंट. आनी आमी मणिपाल म्हळ्यार ते आमगेलेच म्हणून आमी केन्नाय म्हणटाची. आमगेलेच म्हणून म्हणटाची. लायक हें कसं म्हणटाची मणिपालान तो आतां आमकां मणिपाल हॉस्पिटल KMC म्हळ्यार आमगेले प्रति एक विशय रे आमकां सपोर्ट करची एक हॉस्पिटल आमकां GSB तांकां. आनी थंय मेळना तिले एक ट्रिटमेंट्स येना. तशीच आज हेल्थ इन्शुरन्स म्हळ्यार कशें जालां म्हळ्यार एक नमूने आमी वेहिकल इन्शुरन्स घेताचे पळय तशीच तें गाडी आमगेली बॉडी ताका कसले जाल्यार शोरूम हाका कसले जाल्यार हॉस्पिटल थंय मॅकॅनीक हांगा डॉक्टर. सो जाल्यार ताका एक जिवना जाल्यार आमी ताका एक इन्शुरन्स म्हणून करताची. कित्याक म्हळ्यार ताजे बद्दल आमी इतलें नॉलेज आसा तशी आमी हेल्थ इन्शुरन्स आज जरुरी है म्हणटा आमी. हेल्थ इन्शुरन्स आज आवश्यक एक विशय जाला घरकड प्रति एक विशयांतरी वय की नाही बडू. सो त्या निमित्त आमी हेल्थ इन्शुरन्सात आनी तशें म्हणून खाली हेल्थ इन्शुरन्स खाली मार्केटिंग मात्र करचें न्ही. आमी एक सोशल सर्वीस एक करता म्हणून आज आमी फ्री हेल्थ कॅम्प कारसेटांत दवरला. पुरो आमगेले समाज बांधवांनी ताजेचे येवन ताजेचे एक प्रयोजन घेवका म्हणून हांव तुमगेल्या पुरा जनांक मणिपाल सिग्ना हेल्थ इन्शुरन्स आनी KMC हॉस्पिटला परत जावन हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता. आणि हे कार्यक्रम कसे चलता आता 9:30 तुला 1 घंटे कसा प्रयत्न जाता आसा. आतां आमी हेका एक इनॉग्रेशन जेवन आमगेले गांवचो खंयचे बिग बॉस विनर रूपेश शेट्टी आपयला. तांणी आतां थोड्या वेळान आतां येता आसाची. सो तांणी हेजेची इनॉग्रेशन करताची. तशीच मस्त जन लायक आमगेले देवस्थाना ट्रस्टी सावकार किरण पै आसाची. मागीर मस्त जन हांगा पुरो आयल्यांची हें पुरो यूथ ऑफ GSB तांगेले मस्त सहकारा निमित्त आज एक चंद जावन जाता म्हणून आमी लेखला. तशीच आतां तें आमी राम मंदिरांतू रजिस्ट्रेशन करून ताजे बरी ना सुधींद्रांतू आमी ताजे मेडिकल चेकअप्स करोवच्यांत आसाची. सो तें मेडिकल चेकअपांतू आज डॉक्टर शीतल आनी डॉक्टर वैशाख येता आसाची.
ते तांणी तांगेले आय मीन जनरल चॅकअप BP शुगर टेस्ट मागीर स्पायन टेस्ट आतां केलो जेन्ना फाटी दुखी हें त्या प्रमाणे म्हणटाच पळय तांकां म्हणून स्पेशलिस्ट जावन डॉक्टर वैशाख आपोवन हाडला आमी सो दयकोर तांणी पुराय जनांनी येवन ताजेचे सदुपयोग करता म्हूण हांव तुमगेलो लेगीत निमगून घेता. ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು KMC ಹತ್ತಾವರ್ ಇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮದು ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ನ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವನು ಬಡವ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ಗಾಡಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ರೋಡಿಗೆ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಗಾಡಿನ. ಸೊ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಗಾಡಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು 15 ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ. ಸೊ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು 60ರಿಂದ 100 ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ನಮಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಗಾಡಿಗಿರೋ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಣಿಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ನಾಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯತೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಭಟ್ರಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು BFM ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನನಗೂ ಕೂಡ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ 2021 ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ನನಗೂ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್. ನನಗೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ನನಗೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ದೊಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆವಾಗ ಐ ಪೇಡ್ ಓನ್ಲಿ 20,000. 2 ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಪೇ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಕೇವಲ 20,000 ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇನ್ನೂ 1,80,000 ಯಾರು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ವರ್ಷ ಇಡೀ ದುಡಿತೀವಿ, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಾವು ಕಾರ್ ತಗೋತೀವಿ, ಮನೆ ಲೋನ್ ಕಟ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೈ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕೊಡಿ ಇದು ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೂ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಏನೂ ಬೇಡಲ್ಲ, ದೇವರೇ ಒಂದು ಸಲ ಹುಷಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹುಷಾರಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಸೊ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅಸೌಖ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಸಿಗ್ನಾ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು, ನಮಗೆ ಹರೀಶ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ಪಾಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷದ ಪಾಲಿಸಿ, ಅಂದರೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕವರೇಜ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏರ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೊಡೋದು 12,000 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಸಿಗ್ನಾ ಜನರಿಗೆ ಅಂತ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಸಿಗ್ನಾದ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಬೀಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಫ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಸಿಗ್ನಾ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಕು ಕಾರಣ ಮುಂತಾಗೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಗಾಡಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ರೋಡಿಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡದಿರೋಂಥ ದಿನಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮಣಿಪಾಲ್ ಸಿಗ್ನಾನ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗೋ ಥರ ಆಗಲಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕಿಗೆ ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಆಫ್ JSP ಗೋಪಿ ಭಟ್ ಮಾತ್ರ 2 ಮಾತು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಇವರೊಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟು FM ಅಲ್ಲಿದ್ದರು ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ನಂತರ ಈ ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಹಾಮಾರಿಯ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಿಟ್ಟು ವಿತರಿಸಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡವರು. ಅವರು ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ನನ್ನೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೇವೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಹೀರೋ ಆದಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇವರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ OTT ಪ್ರಕಾರ OTTಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನಾನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗೌರವ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರೊಂದು ಇದ್ರು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿದ್ರು, ಆ ಗುರೂಜಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಗೌರವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ಇವತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವೊಂದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಣಿಪಾಲ್ ಸಿಗ್ನಾ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಸುಧೀಂದ್ರ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಾವು ಆಸ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಆಸ್ ಅ ಜನರು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸದಿದ್ರೆ ಇವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಆಯೋಜನೆ ಇದೆ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇಂತಹ ಉಚಿತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಗುವ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಸಂಕೋಚ ಪಡುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಫ್ರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಮಣಿಪಾಲ್ ಸಿಗ್ನಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, KMC ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಾವರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಧೀಂದ್ರ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತವಾದಂತಹ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಿ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 2 ಮಾತು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುಧೀಂದ್ರ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಸಿಗ್ನಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯವರು KMC ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಹೆಲ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಯಿತು, ಈಗ ನಿಫಾ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಸರಗೋಡು ಆಚೆ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದಿವಸಾಗಲೂ ನಾವೊಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸುವಂಥ ದಿನಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅವರ ಗುರುಗಳ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಒಂದು ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರದೇ ಅದರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಜಾಗ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿದರು. ಒಂದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಣಿಪಾಲ KMC ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಅಂದರೆ KMC ಅವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ
ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈಗ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಂದಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, 12-12:30 ತನಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆಗೂ ಸಹ ಸುಧೀಂದ್ರ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದರೆ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುಧೀಂದ್ರ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುಧೀಂದ್ರ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಸಹಯೋಗದಿಂದಾಗಿದೆ, KMCಯ ಸಹಯೋಗದಿಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ KMCಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಪುನಃ KMCಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾಣೋ ದೇವರವರು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇಮ್ ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನ ಈಗ ನೀವು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರದ ಹೇಗೆ ಅವರಿದು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ಅವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೋ ವಿಷಯ. ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಣಿಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ವಿಷಯ ನಾನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮನೆ 15 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗಿ. ಅದರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. 2020 ಫಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದದ್ದು. 3 times ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. 3 times, 1 time 3.5 lakhs, 1 time 2.5 lakhs, 3rd time 10 lakhs, 3 times ಅವ್ರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮಣಿಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ರೂಪೇಶ್ ಅವರು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಅಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಧಾರಣ 60 ಜನ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ESI ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ESI ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಬಾಕಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಮಣಿಪಾಲ್ ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Being in a part with the Manipal, and this is just the beginning, and I will not take a one name. My marketing team, Aliza and Rupen, so they have done this program successful. It's just a beginning. I can assure you one thing from the Manipal side. We have been now from the government of India, IRDA, we have been nominated as a health insurer of the state Karnataka. That's a great news for us. It's officially now you can go any government office, any public place where you can talk about the health insurance. Unless it's an accident. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ KMC ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟು ಬಹಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ I request our team is trusting coming together. So as you all know, like IRDA government has given us like Manipal Singh as a lead insurer. So because by 1947 we want to create insurance for all across India, which is the 100th year of independence. So before that, like we have to create awareness about it. That's the reason, one of the reasons we thought, because you are a customer also, get you on the board, so it help us to promote this. I was glad like we have so many other people who are also customers. So thank you Mangalore team for having. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. तमगिलोटू तुळू सिनेमा तशीच कन्नड फिल्म हाजे स्टार आत रुपेश शेट्टी. तुम्ही पळोवन अशा बरो कन्नड OTT सीझन 9चे विन्नर आमगेले गांवचो आमके एक प्रीती आसा, आमगेले एक मोग आसा, आमगेलो वचीक म्हूण सांगून रुपेश शेट्रे ನೀವು ನನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ. ಹೌದು, ವಿಶೇಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಹೋಗಿ ಆ ಯಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಸೇವೆ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಮಣಿಪಾಲ್ ಸಿಗ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಉಚಿತ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡೀತಾ ಉಂಟು.
ನಿಮ್ಮ OTT ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತೀ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ್ರಿ. ದೇವರೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ, ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಏನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನೊಂದು ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕಷ್ಟ ಈಗ ಅದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮರ್ತೋಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಕಷ್ಟ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಜನ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗೋದು ನಾವು ಮಾಡದೆ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದು. ಅದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಯಾವುದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದೇವರು ಮಾಡಿಸೋದು. ಸೊ ದೇವರು ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹೌದು, ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 2 OTT ಸೀಸನ್ 9 ವಿನ್ ಆಗೋದು, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾ ರೀಸೆಂಟ್ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದನೇ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲದೆ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಿಮಗಾಗುವ ಖುಷಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕಿಟ್ ಹಂಚುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರಿಗೆ ಅವರು ಪಡುವಂತಹ ಖುಷಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಾವೀಗ ಮಾತಾಡಿಸೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಹೌದು, ಅಂದರೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು 100 ರೂಪಾಯಿನೂ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ. ಸೊ ನಮಗೆ 90 ರೂಪಾಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ. ನಾನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೊಂದು ಹಿಂದಿನ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಇಷ್ಟು ದುಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 20-30 ಸಾವಿರ ದುಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೊಂದು 10% ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾನೊಂದು ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ದುಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಈಗಲೂ ನನಗೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಜನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಸರ್ಕಸ್ ಹಿಟ್ಟಾದಾಗಲೂ ನಾವು ಗಿರಿಗಿರಿ ಹಿಟ್ಟಾದಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೊಂದು 5 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವೊಂದು ಮೊನ್ನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪೆನ್ನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಂಥ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ವಿ. ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಟ್ವಿ. ಆ ಥರ ಒಂದು 5 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಲ ಆ ಥರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಬಿಗ್ FM ಅಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇತ್ಲಿ ವೇಳು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮಿಲ ಟುಲ್ಲೇಲೋ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾರ್ ಸುಂಜಲ್ಲರಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸರ್ಕಸ್ ಅರಬ್ಬನಾಶೆ ಸರ್. ಸರ್ಕಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ನಂಗೊಂದು ಶಾರುಖ್ ಖಾನಿಂದನೇ ಬರ್ತದೆ. ಅವರೊಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ಕಸ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು TV ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿದ್ದರು DD1ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೆಳೆದ್ರು ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ತುಂಬ ಬೆಳಿಬೇಕು. ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿಗಬಾರ್ದು, ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಆದರೂ ಸಿಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್. ಎಸ್. आज हंगा फ्री मेडिकल कैंप जत्ता शे तुम्हें दृश्यावळी कड़ पड़ेला आमगिलोटत्त सुधींद्र डायग्नोस्टिक सेंटर याके संबळारी सुधींद्र चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणूनच ताजे एक प्रोजेक्ट हाजे ट्रस्टी जावन आशिल्ले तशीच ट्रेजरर जावन आशिल्ले CA गिरधर कामत माम आमगिलोटसाची. गिरधर माम आज एक तुम्ही आणि KMC ಒಟ್ಟು ಮೇಳಗೆ मणिपाल सिंगना ಒಟ್ಟು ಮೇಳಗೆ कॅम्प करता आसाची असल कॅम्पचं पूड जाल्यार तुम्ही केला की वय पुढले नोव्हेंबर ಅಂತ एक कॅम्प केलेला हांगा देवस्थानांत कॅम्प केलेला त्यांनी साधारण एक 500 जन आयलेंचे ते आयतार केलेला आणि पूर्ण नमुन्याचे व्यवस्था आशिल्ले. डॉक्टर्स एक 12 जन अमृता मेडिकल हाजे एक 12 जन डॉक्टर्स आशिल्ले. सो भारी चंदायन ते चल्ले अशी आमी आनी मुखारी तेंते संसाना मट्टा कॅम्प कोरका म्हण आसाची हाजे निमित्त मस्त जनाक हेल्थ बेनिफीट आनी अवेरनेस अबाउट द हेल्थ
मागीर प्रिवेंशन कोरूंक जाल्यार आमी कसा पुरो कोरका म्हळ्यार एक अवेरनेस येता हज हें आलोचन जाता आसा हाका स्वामील संपूर्ण आशिर्वाद आसा तांगेले मुतुवरजीन आमी चलता आसाची संयम तीर्थ स्वामीन आमकां आशिर्वाद केलेलो आसा तांगेले एक ब्रेन चायल्ड म्हणून येता आमगेले तशें देखून आमी मुखारसून व्हरता आसाची हज सार्वजनिकान हज मस्त उपयोग घेवचे जाता हांगा सुदेंद्र डायग्नोस्टीक सेंटरांतू हें KMC वांगडा आमकां टाय अप आसा KMCन तूं खंयची रेटान तुमी पे करताची ताजेके उणी रेटान आमी हांगा डिस्कावंट दिवन हांगा आयल्या कोणाक बदाची नीड आसा तशें पेशंट्साक आमी दिताचे मागीर तांकां आमी हेल्थ कार्ड म्हणून केला तुमगेले BPL आशिल्ल्यांक एक सेपरेट कार्ड एबोव पॉवर्टी लायन आशिल्ल्यांक सेपरेट कार्ड सो BPL आशिल्ल्यांक आमी KMCचे एक 30% डिस्कावंट दिताचे अपार्ट फ्रॉम दॅट आमी एक 20% डिस्कावंट दिताचे मागीर हातूंत खंयचेय भाशिकान खंयचेय जातीचे न्हय येवी येता हांगा सुತ್ತमुत्त आशिल्ल्या परिसरा जनान आयल्यार तांकां हाजे उपयोग मेळटा हें लागीं आसा सकाळ 7 गंटे तकून सांजे 7 गंटे केदनाय 24/, इन द सेन्स 365 दिसूय हें ओपन आसता जनान हाजे सदुपयोग पावूं येता म्हणून हांव सांगता आनी हांगा कसा पुरे फॅसिलिटीज आसा म्हणून एक सांगेत कोण पुरे डॉक्टर सादारण येताचे हांगा एक 21 डॉक्टर्साना डॉक्टर SR नायक स्त्रीरोग तज्ञ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಪೈ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಕಾಮತ್ ಸಂಧಿವಾತ ತಜ್ಞರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತ ಪ್ರಭು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಣೈ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಪೈ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತ ಪ್ರಭು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಣೈ ಎಂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಪೈ ನರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮಾನಂದ್ ಮಲ್ಯ ಮೂಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ನರಸಿಂಹ ಪೈ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಯೂರ್ ಪ್ರಭು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಸುಜೀರ್ ನೇತ್ರ ತಜ್ಞರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಬಾಳಿಕ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಪೈ ಕುಟುಂಬ ತಜ್ಞರು ಡಾಕ್ಟರ್ KR ಕಾಮತ್ ಮೂಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತ ಪ್ರಭು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮಾನಂದ ಮಲ್ಯ ಮೂಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಭಟ್ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸಲಹೆಗಾರರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಮತ್ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಕಾಮತ್ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರು ಹನ್ನಿ ಪೂರ ತಂಗೆಲ್ ಸೇವಾ ಹಂಗೆ येवन दिवचेका ओपन घेतला बट तांणी हांगा येवन केन्नाय बैसनांची कोणाक नीड आसा तांणी प्रायर अपॉयंटमेंट घेवका तांणी वारा एक दिसा म्हण काण दवरला त्या टायमाक अपॉयंटमेंट घेतिल्ल्या टायमान तो पेशंटान आयलेरी आनी तांणी येवन तांकां पळोवन घेवन हें करताची हें डिपेंडींग ऑन तांगेल्या पापाच पेशंट दिवचे तांकां शक्ती ना म्हण जाल्यार तांगेल्या शक्ती अनुसार तांणी दिवी येता ना म्हण जाल्यार एक मिनिमम आमी हाजे कॉस्ट कवर जावं तितली हें करताची मुख्य जावन तांगेले हें पुरो बिजी डॉक्टर्स तांगेले क्लिनिकाक गेले मस्त आमकां वेट करपा पडटा तांची अपॉयंटमेंट घेवन हांगा केल्लेर हांगा जावका जाल्यार टेस्टय हांगा जाता मागीर तांकां समय व्हरता श्रमय व्हरता तशी त्या अंदाजान इतले डॉक्टर्सांना मुखार येवन तांणी मिटींग करून आमी हाका सुदेंद्र डायग्नोस्टीक सेंटरांतू सुदेंद्र चॅरिटेबल ट्रस्टान जावचे हें एक प्रोजेक्टांतू आमी आमगेले दिताचे सहकार करताचे म्हणून ताणें सांगून घेतला आनी फॅसिलिटीजा विशयी सांगचे फॅसिलिटींतू आमी हांगा पुरा नमुने ब्लड टेस्ट जाता BP चेक करचे करताचे सो ते पुरा हांगा जाता इन्वेस्टिगेशन्स पुरो जाता एक्सरे जाता ते पुरो जाता मागीर डॉक्टर्स हांगा आशिल्ले देखून तांणी खंयची जावका म्हूण हांगा जावचे हांगा करून घेताचे मागीर ते जाल्यार 2 गंटे भितर चड जावन आमकां रिपोर्ट ऑनलायन ऑर वॉट्सॅपान मेळटा ते पुरो KMCचें करचें हांगा दुसरें कोणेंय हें करूना KMCचे स्टाफ तांणी सकाळीं 7 गंटे ओपन करताची सो तांणीची मॅनेज करताची सो रेट आमकां KMCचे मस्त उण तांगेले रॅक रेट म्हणून आसा तशी ताजे उणी आमकां आमी हांगा घेता आसाची ते म्हळ्यार हें 4 जाणांक पावका म्हळ्यार एक स्वामेल एक इच्छा आशिल्ली देखून ताजे प्रकार आमी हें करता आसाची मागीर आनीक आमी हांगा दुसरे नमुने पॅकेज केला आतां सिनियर सिटीजन पॅकेज म्हळ्यार तांतू सुमार नमुने टेस्ट इन्क्लूड जावन आसता ताका नॉर्मल रेट 2000 आसा तांतू क्रिएटीन सिरम ग्लुकोज युरीन कंप्लीट एनालिसीस ब्लड युरिया हें पुरो तांचे तशीच एक दुसरे सेगमेंटाक आमी पॅकेज केला ताजेय उपयोग घेवं येता मागीर ते रेस्पेक्टीव डॉक्टर्स कोण आसा तांगेले अपॉयंटमेंट घेवन तांगेले ताजे टेस्टाचे रिपोर्ट दाखयल्यार हाजेन आमकां प्रिवेंटीव मेडिसिनाक ऑर प्रिवेंटीव हेल्थ कॅराक
हें युजफूल जाता तशी त्या आलोचना आमी हांगा करता आसाची. सुदिंद्रा डायग्नोस्टीक सेंटर हें तावळी तुमकां सांगलें मंगळूरान तशें कार्शिटा तशें वेंकटरमण देवस्थानाक सायडाचेर जाता. हांगा येवन तुमी कोणाला निमगिल्यार हांगा येवेत आनी तावळ आनी सांगिल्लें म्हणकेची स्वाम्याल इच्छा स्वाम्याकय ते एक कळतना विशय मेडिकल ट्रिटमेंटा विशय कितले आयची कॉस्टली आसा जाल्यार आमगेल प्रती एक समाज बांधवाक आमगेल केवल हांणी सांगिल्लें म्हणके आमगेल GSB मात न्हय विंगड जनाकय उपयोग जावका आरोग्य वे भाग्य म्हण आरोग्य म्हळ्यार कितली इम्पॉर्टंट म्हूण सांगून कोळका ताजे एक आमगेले लेवल तितले मोठा सहाय कोरका म्हूण सांगून आमगेल्या GSB समुदायाचे मस्त जाण डॉक्टर्स स्वाम्यान तांकां निमगून घेतली म्हणे देखे सांगली म्हणे तर त्या मार्गदर्शनाक तांणी ओप्पून घेवन हांगा प्रितीना आनी गिरधर मामान सांगलें हांगा येवन तांगेले तांणी सेव करता आसाची हें सक्कड करची कोणाक म्हळ्यार आमगेले जनाक एक उपयोग जावका म्हूण ते उपयोग जावका जाल्यार हांगा इतली पळय तांणी करतना ताजे सदुपयोग जनान घेतला मात्र ता एक सक्सेस एक यशस्वी जाता तशें देखून तुमकां कसलेय एक तोंदर येयली म्हणजे जाल्यार हांणी डिटेल जेवन सांगलें विंगड कडेन वच्ची बशी तुमकां टायमय सेव जाता दुड्डूय सेव जाता हांगा येवन तुमकां कसले एक आरोग्य समस्या येयली म्हणजे जाल्यार खंडीत हांगा येवेत एक असा म्हणल्यार सुरवेकच अपॉयंटमेंट घेवका म्हळ्यार एक विशय आसा ते तुमी कोरून सुदिंद्रा डायग्नोस्टीक सेंटराक विंगड खंय वचे बदला हांगा येवका म्हणून अपास निमून घेता आसाची. धन्यवाद.